तो असी ये जिहड़ी वैबीनार सीरीज़ है शुरू की है, साडा मुख मकसद है कि किसानी दे नाल संबंधित ਵੱਖ-ਵੱਖ पासियां तो किसानां दे संबंध विच, किसानी बिल्लां दे संबंध विच, उन्हां दीयां समस्यावां दे संबंध विच एक झात मारी जाए। सो इसे लड़ी दे अधीन एक तां साडा मकसद सीगा कि जिहड़े एमीनेंट परसनैलिटी ने उन्हां दे नाल रूबरू होया जाए, इस दे बारे विच गल कीती जाए। दूसरा एक किताब जो है उन्होंने पब्लिश किया जाए तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जो भी इस वैबीनार दीयां प्राप्तियां होणगियां उहदे संबंध विच। ते मैं हुण सब दा बहुत बहुत स्वागत करदा, आप सब दा जिहड़े पहिलां जुड़े हो ते अज दे जिहड़े साडे खास मेहमान ने राजविंदर सिंह बैंस, जो कि शायद किसी जान पहचान दे मुहताज नहीं हन। सो उन्हां दे बारे जे मैं गल करां ते मनुखी अधिकारां दे विच, ह्यूमन राइट दे विच उन्हां दा काफ़ी योगदान है। सो सर जो हन इन्हां नूं तकरीबन 35 साल दा एक्सपीरियंस है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दे विच एज अ सीनियर एडवोकेट अपनी सेवावां निभा रहे ने। पंजाब ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ी कि 1982 दे विच बनी सी, उहदे नाल जुड़े हुए ने। सो सर दे जो बैकग्राउंड है वह भी बड़ी प्रभावी है। सर दे पिता जस्टिस अजीत सिंह बैंस, जो कि अपनियां निरंतर सेवावां निभाउंदे रहे हैं। सो लीगल खेतर दे विच, कानूनी खेतर दे विच इस परिवार का काफ़ी योगदान है। ते सर भी निरंतर इसे नूं अगे वधा रहे ने, जिवें कि असीं मैसेज भी सर्कुलेट कीता सी कि सर दी पहलकदमी दे नाल, इन्हां दी पहलकदमी दे नाल एक इन्हां ने मुहिम शुरू की है कि जिहड़े किसान जिन्हां नूं पता नहीं लग रहा कि उन्हां दे बच्चे कित्थे गए, जिवें कि असीं वेखदे हां कि तकरीबन 200 के करीब किसान जो हैं अजे तक लापता हैं। सो उन्हां दी खोज करन लई, उन्हां दा केस स्ट्रोंग करन लई ये वचनबद्ध ने। सो इन्हां ने ये मैसेज भी सर्कुलेट करवाया। सर दी होर भी बहुत प्राप्तियां ने, जिवें कि इन्हां दा समां तां शायद थोड़ा पहला सी, पर रुझेवें ही इन्ने सेवा दे विच लीन ने कि जिहड़ा समां सानूं थोड़ा अगे वधाउणा पिया। सर मैं तुहाडा तहे दिलों धन्नवाद करदा, शुक्रिया करदा, स्वागत करदा कि तुसीं अपना कीमती समां सानूं दित्ता। ते हुण मैं बेनती करदा कि तुसीं कानूनी बिल्लां दे संबंध विच उन्हां दे लीगल आस्पैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल आस्पैक्ट जो हैं साडे नाल सांझे करो। सर मैं आप जी का स्वागत करदा। शुक्रिया जगतार सिंह जी। आवाज मेरी पहुंच रही है? ठीक है? हाँ जी सर, आवाज आ रही है। हाँ जी। कानूनी जिहड़े 3 कानून है उन्हां बारे तो तकरीबन सारे ही पंजाब दे लोकां नूं हुण पता लग चुका होएगा, मगर ये क्राइसिस ऑफ फार्मिंग की है। हालांकि मैं एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट तो नहीं है, मगर जिन्ना कि मैनूं समझ आया, क्योंकि जिद्दां साडी हैल्थ की क्राइसिस चल रही है, उवें ही जिहड़ियां क्राइसिस ऑफ फार्मर्स है, वो भी क्राइसिस ऑफ फार्म दी जिहड़ा लैंड है उसदी हैल्थ दे बारे। किसी स्टेज ते असी एक गलत टर्न ले लिया साइंस के नाम ते, मॉडर्न मैथड्स ऑफ फार्मिंग के नाम ते, और ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ अल्टीमेट क्राइसिस हुईयां, ਜਿਹੜੀਆਂ कि आप देख रहे हैं उन्हां चो अनप्रोडक्टिव फार्मिंग, सुसाइड एक वड्डा रोल है, डेथ, पेस्टिसाइड। सिमिलरली जे आप अपनी हेल्थ बारे देखिए तो बड़ी किसी स्टेज ते असी प्रोसैस्ड फूड खाण दे आदी हो गए, और ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ प्रॉब्लम प्रोसैस्ड फूड ने साडी हेल्थ विच लिआंदियां, ऑलमोस्ट ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ प्रैक्टिस ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ मॉडर्न मैडिसिन कहने हैं, और ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ सोल्यूशन ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ फूड हैबिट्स बदलियां, फिर सानू बीमारियां होईयां ਜਾਂ प्रॉब्लम्स जनरेट होईयां, फिर ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ सोल्यूशन ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ वो सोल्यूशन अक्सर ड्रग्स दिते गए, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ मॉडर्न मैडिसिन। और मॉडर्न मैडिसिन ने भी थाने बीमारी नहीं ठीक की, थानी हैल्थ नहीं वापस दी, थानू एक अजीब जे चक्कर में पाता कि तुसी ड्रग डिपेंडेंट इंडिविजुअल हो गए। और वो अल्टीमेट लास्ट दिशा सानू दिखती है, वो जेनेटिकली मोडिफाइड फूड है कि थानू अल्टीमेटली फैक्ट्री प्रोड्यूस फूड की टैबलेट दी जाएगी, एंड वो अल्टीमेट फ्यूचर दिखा रहे हैं, और सबनों दी जाएगी, किसी को लोड़ नहीं है, थानू अश्योर्ड फूड दिता जाएगा। पर वो फूड ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ नॉर्मल प्रोसैसिंग फूड है, जो वो भी सानू साडी सेहत वापस नहीं ला सकती, तो ਜਿਹੜਾ अश्योर्ड
ਫੈਕਟਰੀ ਮੇਡ ਫੂਡ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਦਾ ਫੂਡ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਿਹਤਵਾਨੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਫ ਫਾਰਮਰ ਦੇਖੇ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਦੀਆਂ 올ਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਅਨਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਫਾਰਮਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਹਾਓ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਗਿਰ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਜੀਐਮਓ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਡ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੀਡਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਚੁਰਲ ਸੀਡਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਪੈਰਲਲ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਐਮਓ ਫੂਡ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਸੀਡਸ। ਤੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੁੱਗ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਂਡ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤ ਲੈ ਲਏ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਲੇਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੇਵਸ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਰਵਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਆਇਆ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰੈਬੇਲੀਅਨ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟਰਗਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਛੋਟੇ ਫਾਰਮ ਬਣੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਨਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਰਿਟੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੋਬੋਟਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ, ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲੇਬਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਰੀਅਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਛੋਟਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਜ਼ਾਦ ਫਾਰਮਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਔਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਠੀਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਨ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਬਸਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਫਾਰਮਸ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਿਨਾਂ ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਏ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਫੈਪਰੋ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ 300 ਫਾਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਗੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਹਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 3 ਜਾਂ 4 ਕ੍ਰੌਪਸ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੜੇ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਘਟ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਡ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਘਟ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਘਟ ਗਈ। ਔਰ ਸ਼ਰਮੋ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 3 ਏਕੜ ਦਾ ਫਾਰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਜਾਂ 3 ਏਕੜ ਦਾ ਫਾਰਮ, ਨਵੀਆਂ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਲ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਟਵਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਊਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੀਆਂ ਹੈਲਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਵੀ ਲਈਆਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਈ ਉਹ ਫਾਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਧੇ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ, 2 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਿਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੀ ਹੈ। तो अल्टीमेटली ये ਜਿਹੜੇ सोसाइटी ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਾਲ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਐਕਸੈਸਿਵ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੋਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। तो ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਥੋੜੀ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਕਲਚਰਲ ਲਾਈਫ, ਰਿਚ ਲਾਈਫ ਲੀਡ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵਨੈਸ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਆਬਸਟੈਕਲ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਗਲੋਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਬਸਟੈਕਲ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਦਾ ਪਲੈਨਟ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਗੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੈਥਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੈਥਡ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਲੇਟੂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਉਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਨਾ ਉਨੀਆਂ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰੋਬੋਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਬੋਜ਼ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫਰੀडम ਤੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਪਲੋਈ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਲੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਫਰੰਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ
ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫੌਜ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਡਾਇਸੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਡ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਾਇਸੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਤਰਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੰਟਰਮੋਨੇਟਰੀ ਫੰਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਐਕਟ ਬਣਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਹ ਹੈਲਪਲੈਸ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ, ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੋਆਪਰੇਟਾਈਜ਼ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਾਈਜ਼ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ 5-7 ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫੂਡ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਦੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਦੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਜ਼ੇ, ਉਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 버ਗਰ ਤੇ ਉਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਟੇਸਟ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫੂਡ ਦਾ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟੇਸਟਲੈਸ ਫੂਡ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਜਦ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਚੱਲੋ ਘਰ ਦੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਫਰਕ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਐਂਟਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਚਾਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਨੈਕਸ ਤੱਕ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਫੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ, ਚਾਹ ਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਚਾਹ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਲਕੱਤਾ ਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਟੇਸਟ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰਸ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਛੋਟੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਫਲ ਫੂਡ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਟੇਸਟ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਏਜ 올ਡ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਚਾਹੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਬਰੂਟਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ 75 to 77 ਜਦੋਂ ਮਿਸਿਸ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲਾਅ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਔਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੇ। तो इस करके मुद्दा तो बहुत अहम है और ऑलमोस्ट मेरे सामने तो लाइफ एंड डेथ का, ये फार्मर का मुद्दा है ही नहीं, ये साडे कल्चर का, साडे एग्जिस्टेंस का, साडे लाइफस्टाइल का, और ये ऑलमोस्ट लास्ट स्ट्रगल है कोई वड्डे इस पूरी धरती ते एक वड्डे मुल्क विच एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नूं कॉर्पोरेट दे हथ नहीं देना, क्योंकि कल्ली जमीन का मामला नहीं है, ये थोड़ी जिहड़ी जेनेटिकली मोडिफाइड फूड है और बीज है उसका भी मामला है, थोड़ी डाइवर्सिटी ऑफ फूड का भी मामला है। और जेनेटिकली मोडिफाइड फूड इन्ना डेंजरस है, वो थोड़े डीएनए तो भी असर पाता है। ये बिल्कुल जिदा मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट थानू जबरदस्ती वैक्सीन ला के थोड़ी हैल्थ कंट्रोल करना चाहती है, उस तरह ही ये फूड सैक्टर नू पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं। और किसी इंडिविजुअल फार्मर दे कोल इहो जी लिबर्टी नहीं दसना चाहते कि वो डिफरेंट क्रॉप्स लगा के दस सके कि जिहड़ा ये देसी सीड है ये ज़्यादा हेल्दी है। सो बेसिकली सारे प्लैनेट का हेल्थ का मामला, तो उस नज़र नाल मैं देख रहा, तो उस नजर ना मैं समझ आता कि सरकार इनू क्यों इन्ना वड्डा पोलिटिकल मुद्दा हारन ते आ गई। लगता कि जिन्ना लॉस हो रहा इकनॉमिक लॉस देश का, और जिन्ना लॉस सरकार का पोलिटिकल लॉस हो रहा है, और इन्ना जिन्ना रिजॉल्व है लोगों का, उसके बावजूद भी वो एक कदम भी पीछे हटना नहीं चाहते।
ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਰੀਫਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਿਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਲੌਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੇਲ ਐਂਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੋੜ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਔਰ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। तो इस करके जो सारा बैलेंस उन्होंने खत्म करता, चाहे जी मार्केटिंग उन्होंने मॉडर्नाइज करना है, उन्होंने ई प्लेटफॉर्म क्रिएट करने ताकि किसान को ऑनलाइन ही पता चलता रहे सारिया प्राइस का, मूवमेंट का, गुड्स का, कितने रिक्वायरमेंट है, कितने नहीं है, कि क्रॉप की इस वे ज़्यादा डिमांड है, कि नहीं है, इहो जे इन्फॉर्मेशन सिस्टम जनरेट करने की लोड़ सी। मगर जो सरकार कर रही है वो प्रैक्टिकली इनडायरेक्टली यही कह रही है कि एसेंशियली उसदा दी चीटिंग है, जिद्दां कदी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पानी के मामले से पंजाब नाल चीटिंग की सी, हुण देश के किसानां नाल बिल्कुल चीटिंग कर रहे। क्योंकि जे तुसीं बिल्कुल बरीकी नाल हर प्रोविजन पढ़ो तो उहदे च इन्ने लूप होल है इन फेवर ऑफ कॉर्पोरेट एंड अगेंस्ट द फार्मर कि हैरानी होंदी है फ्रॉम अ लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि जेड़ा भी फार्मर कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो किसी हिसाब नाल भी कॉर्पोरेट नूं पकड़ नहीं सकता। इस सुजैशन से दिता सी कि जे तुसीं कहंदे कि फार्मर नाल कॉन्ट्रैक्ट करो तो असीं क्यों नहीं कहंदे कि जदों असीं बीजदे हां फसल उस वेले 50% दे डिपॉजिट हो जाण ते वड्डण तो पहलां 50% दिओ तां ही वो क्रॉप नूं हत्थ लावे, ते जो 7 दिनां विच क्रॉप नहीं चुकदा तो पैसे फॉरवर्ड सब जाण। इहो जिहे प्रोविजन दा सरकार गल भी नहीं करना चाहुंदी। सो इस करके वो क्वालिटी, वो प्री डिटरमाइंड क्वालिटी, जे तुसीं एक एक्सेप्टेड बीज नूं लाता तो फिर क्वेश्चन ऑफ क्वालिटी कित्थे रह जांदी है, क्योंकि बीज ते तो फसल बननी है। तो जे तुसी बीज एक बार ओहदा मदद लाता उस तो बाद कोई क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए किहो जी। बट इन्होंने इन्नी ज्यादा क्वालिटी, सब क्वालिटी, कंडीशन क्वालिटी, एक्सेप्टेबल क्वालिटी, मौसम, वेदर, पेस्टिसाइड इन्ने ज्यादा उलझाता कि किसी भी जिदन भी जदों भी उन्होंने लगेगा सरप्लस है तो इजीली कॉन्ट्रैक्ट तो वॉकआउट कर सकते हैं। और किसी किसान को इन्नी स्टेइंग पावर नहीं है, ना ही इन्नी लिटिगेशन पावर है कि वो कॉर्पोरेशन एक्चुअली लिटिगेशन करके उन्होंने तो कुछ लै सकेगा। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਕਿਆ ਡਿਸਪਿਊਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਸਲੋ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਬਾਈ ਲੀਗਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਔਰ ਫਾਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਆਨਸਰ ਦੈਟ। ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤੇ ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਤਾਂ ਸਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੈਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਬੜਾ ਹੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਕਟ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੌਕਫੈਲਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਡੋਵੈਂਟ ਫੰਡ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਕਢਾਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਡਰੱਗ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਘਟਾਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਹੋਮਪੈਥਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਹੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ,
ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਬਿਸਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟੂ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੈਲਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜਿਆ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਲ, ਇੱਥੇ ਮੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਵੱਲ। तो उसका ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਉਹ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਆਲਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਬੋਡੀ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ। ਔਰ ਹਲੇ ਦੇਖੋ ਸਟਰਗਲ USA ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਡਿਫੀਟ ਕਰਤਾ ਸਟੇਟ ਆਫਟਰ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਫੂਡ GMO ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਫੂਡ ਹੈ। ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਫੂਡ ਕਹਿ ਕੇ GMO ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦੀ, ਲॉ ਬੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਲॉ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। तो ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਇਜ਼ ਕੋਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਆਰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਜੀ ਸਰ, ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਲੀਗਲੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਲੀਗਲੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਨਵੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦਾਂ FIR ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ FIR ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸ FIR ਥੱਲੇ ਔਰ ਕਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ FIR ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ FIR ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਫੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, 144 ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਾਏ। ਇੱਕ ਦਾ FIR 307 ਦਾ, ਬਟ ਯੂਜਲੀ ਡੈਮੇਜ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਾਈਨਰ ਡੈਮੇਜ ਹੈ। ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲਾਇਆ ਡਿਸਆਨਰ ਟੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਨਰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜੋ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਅ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ FIR ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਡ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੜਾ ਕੇ ਜਾਂ BKU ਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਾਲ ਚੜਾ ਕੇ। ਇਹ ਉਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ, ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਸਲਟ ਟੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਨਰ ਐਕਟ। ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦੀ ਕੀ ਇਨਸਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿਓ, ਫਾੜ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੇ ਥੁੱਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦਬਾਓ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਗਨਿਟੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਝੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਲਟ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਸਲਟ ਕਰਤੀ, ਮਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ, ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੀਅਰੈਸਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਨੀਅਰੈਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਨੀਅਰੈਸਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 10-12 ਮੁੰਡੇ, ਇੱਕ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹੈ 3-4 ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਅਲੀਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, 10-12 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੱਸਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲੀਗਲ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਐਕਸ਼ਨ ਥੱਲੇ FIR ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਬਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਉਹ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਰ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੈਡਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ,
ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲਗਾਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਾਈਟ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਟੈਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 3 ਲਿਸਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਮੁੱਦੇ ਆ ਹੈ ਤੇ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਆ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ। ਰਾਦਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਕਸੈਪਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ। ਉੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਿਸ ਔਰ ਇਨਕਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਕਸੈਪਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਕਮ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਸਰਟਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਫੈਡਰਲ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡਿਕਟੋਰੀਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਸਿਸ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। 226 300 ਰਿਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਿਸ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੇ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕੇ। ਇੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਲੀਗਲੀ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, तो फिर ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਆਸ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਸ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਵੀ 3 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਗੇਂਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਊਟਕਮ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ? ਦੇਖੋ, ਲੀਗਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਗਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਗਿਆ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਤੱਕ, ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਗੀ? ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਜਿਸੇ ਮੈਟ੍ਰੀਮੋਨੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਵੈਲਿਡ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਸਭ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਗਾਜ਼ੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਪ ਜਾਗਦੀ। ਆਰਡੀਨਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੋ ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਰਾਦਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਟੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 100 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਥਰਾਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਏਦਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਅਸੈਂਬਲ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਣੇ, ਔਰ ਅਨਆਰਮਡ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਹੋ, ਚਾਹੇ 2 ਲੱਖ ਹੋ, ਚਾਹੇ 10 ਲੱਖ ਹੋ। ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਯੂਐਸਏ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਆਰਮਸ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਮ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਆਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਫਾਦਰਸ ਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਆਰਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਵਾਈਏ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਆਰਮਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਮਸ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਸ਼ਾਂਤ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਅ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਮਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੈਨਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਟ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ, ਔਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰ ਦੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਿਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। तो इसी तरह प्रोटेस्ट है कि जब तक किसान की प्रोटेस्ट हैगी है, जो चाहते हैं कि प्रोटेस्ट खत्म होती, तो पहले दिन तो सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली, क्योंकि एडा बड़ा मामला है, सारा कंट्री अनरेस्ट पै गया, इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी वड्डी है कंट्री दे रहा है, उसके बावजूद भी ये डे टू डे हियरिंग नहीं हो रही, जिहदा कि काम है सुप्रीम कोर्ट का। जो कोई वड्डा कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन हो तो सब तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने रिजोल्व करना है। जो सुप्रीम कोर्ट नहीं रिजोल्व करती, फिर लोग रिजोल्व करते हैं, क्योंकि हुण लोगों का जिहड़ा विश्वास ही घटदा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट दे विच। उन्हां दे पुराने चीफ जस्टिस का बिहेवियर देख के, उन्होंने एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस का जजां का बिहेवियर देख के, किसी को जमान दे दिंदे, किसी नहीं दिंदे, कोई कार्टूनिस्ट सजा देती, किसी को क्रिमिनल कंटेम्प्ट कर दिता। जो इहो जिहा कंडक्ट हो जाए, लोगों का विश्वास खत्म हो जाए, उदों फिर सुप्रीम कोर्ट अपने आप को रिटेंडेंट कर लैंदा है कि ओदी लोग की सोचते कि फिर की लोड़ है, जो हर चीज असीं आप ही करनी तो फिर आप ही कर लांगे। और इसलिए प्रॉब्लम है कि जो अनरेस्ट खत्म नहीं हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अदरवाइज तो आम तौर पर सुप्रीम कोर्ट जो कोई मामला फड़ लैंदी है तो लोग शांत हो जाते हैं कि चलो हुण जो भी होएगा इंसाफ होएगा। मगर ये इन्ने सवाल पैदा हो गए सुप्रीम कोर्ट के कंडक्ट से कि लोग हाले भी ट्रस्ट नहीं कर रहे, हालांकि उन्होंने स्टे करता। ये बड़ी एक्सट्राऑर्डिनरी रिलीफ होंगी आम टाइम के, उसके बावजूद भी लोग चाहते हैं कि नहीं सरकार वापस ले, तां ही वापस जाना। ਜੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਆਊਟਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਏਗੀ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ? ਦੇਖੋ ਫਿਊਚਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਰਕੇ, ਸੰਯਮ ਕਰਕੇ, ਸਫਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ, अपने आप को कंट्रोल करके प्रोटेस्ट करते रहे, तो सरकार बल जाएगी, कानून तो वापस होंगे। मगर सानू तरीका तो उही अपनाना पैना जिद्दां असीं कदी जत्थे भेजदे सी एमरजेंसी विच, हर रोज़ गोल्डन टेंपल तो 5 बंदे जत्था जांदा सी, अरेस्ट हुंदा सी। हुण टाइम है कि आपां, क्योंकि उन्होंने तो हुण डिफरेंट जिहड़े हुंदे ना अनलॉफुल मैथड अप्लाई करने शुरू करते। वो चाहते कि आप दिखाइए कि 2 गुटां की लड़ाई हो तो असीं फायरिंग कर दिए, 2 ग्रुप्स की लड़ाई हो तो असीं केस सबनूं अरेस्ट कर लीए। ये मैथड तो इंपॉर्टेंट है कि असीं सिंबॉलिकली जत्थे भेजना शुरू करिए टू द पार्लीमेंट, वो अरेस्ट कर लेंगे, कोई नहीं। जेलों की कैपेसिटी बहुत घट होंदी है और जिन्ने लोग जान नूं तैयार है हुण कहीं किते जा रहा है। मगर ये फिर भी सरकार की विजडम तो डिपेंड करता कि तुसीं किसी भी पीसफुल स्ट्रगल नूं
ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਐਡੀ ਵਿਰਾਟ ਪੀਸਫੁਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮਿਸਿਸ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟ੍ਰਿਕ ਵਰਤੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਕਰਤੇ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਮਰਵਾਤੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਟਸ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਸਰਟਨਲੀ ਸਰਕਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਉੱਥੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਕੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਪਥਰਾਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਬੈਕਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਚੱਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਮਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੈਕਫਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਬੈਕਫਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਪੀਸਫੁਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰਲ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਜਾਇਓ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਪਰੇਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਿੱਟਣ ਲਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੈਥਡ ਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਰਟਨਲੀ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਲੀਕ ਹੈ। ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਬਲੀਕ ਹੈ। ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਜੋ ਰਹੇਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਲੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ, ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਗਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਾਇਲਾਗ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗੀ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਪਾਵਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੈਸਟ ਈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਭੇਜਤੀ। ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਹੁੰਦਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਰਸ਼ੀਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਮ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਾਇਵਰਸ ਮੁਲਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਇਨ ਫੂਡ, ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਸ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਮੈਨ ਰੂਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਨ ਪਾਰਟੀ ਰੂਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੁਲਕ ਟੁੱਟਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਗਲਪਨ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਪਾਗਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਸਮਝ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਏ ਸਮਝ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਚ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਿੱਧ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਈਏ। ਮਗਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਿੰਦਾ ਦਾ। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਲੀਗਲ ਤੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ YouTube ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਡੀਅנס ਚ ਬੋਲਣਾ ਕਹਿਣ, ਸਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾ ਸੁਧਰੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਕਰੇ ਕਿਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਪੈਮਾਨੇ ਲਏ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਸ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਸ।